plus illumination due to L2. So illumination due to L1 is coming at that point at theta 1 angle, and illumination due to L2 is coming at the angle theta 2. If you substitute I by h1 square cos cube theta 1 plus I by h2 square cos cube theta 2, you'll get some value equation. After substituting the values, you'll get 29.11 lux. So illumination at midpoint M is 29.11 lux. So these are the bolded values are the answers for each. So case 1, under the lamp L1, only L1 దగ్గర ఎంత వస్తుందో ఏ దగ్గర పాయింట్. సో L1 కి బిలోగా ఉంది ఏ. సో ఎగ్జాక్ట్ బిలో కాబట్టి నార్మల్ you won't get cos theta, and some illumination is falling with an angle theta 2 dash. So theta 2 will come into picture. And next EB కన్సిడర్ చేసినప్పుడు L2 వల్ల ఎగ్జాక్ట్ బిలోగా ఉంది, సో దానికి యాంగిల్ రాదు. And L1 వచ్చి at an angle of theta 1 dash. So it will come into picture. So you'll get some value, illumination value in lux. And midpoint కన్సిడర్ చేసినప్పుడు రెండు lamps వల్ల వచ్చే illumination ఉంటుంది. So L1 and L2. So both the lamps with an angle theta 1 and theta 2. సో మిడ్ పాయింట్ కి వచ్చి L1 నుంచి వస్తుంది, L2 నుంచి వస్తుంది. సో రెండింటిని అడిషన్ చేసాం. బట్ L1 కింద మాత్రమే తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఉంది ల్యాంప్. సో దీనికి ఎగ్జాక్ట్ గా ఇది కింద ఉంది కాబట్టి theta won't come into picture. But L2 నుంచి it is coming here, illumination. So these two addition will be taking place at A. And when you are considering at B point వచ్చి L2 exact కింద ఉంది. So theta won't come into picture. And L2 at an angle with theta 1 dash. Theta 1 dash so it is coming here. So you don't need addition, you'll get the angle. So illumination you have to calculate. So here they have asked exact below the lamps. Below the lamps అంటే ఏ దగ్గర బి దగ్గర కనుక్కోవాలి. సో ఏ దగ్గర బి దగ్గర కనుక్కున్నప్పుడు పక్క ల్యాంప్ ఎఫెక్ట్ కూడా దీని మీద పడుతుంది. సో దెన్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దట్ వన్. అండ్ మిడ్ పాయింట్ అంటే both the lamps, effect of both the lamps you have to consider. Is it okay this one, or we have to repeat again? Anyone please answer? Is it audible? Is it visible? Yes, madam. Audible? Okay, one sec. Okay. Next, I'll proceed for 27 problem. These problems are same like that, same model. సో ఇక్కడ వచ్చి 4 ల్యాంప్స్ తీసుకున్నాడండి. 4 ల్యాంప్స్ కంటే 4 ఎఫెక్ట్స్ మొత్తం అన్ని ల్యాంప్స్ కి ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. సో ఆ ల్యాంప్స్ కి ఎఫిషియన్సీ కనుక్కోవాలి. సో ఈపీ వచ్చి L1 వల్ల, L2 వల్ల, L3 వల్ల, L4. సో మొత్తం 4 కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. And 27. Here, okay. A factory space area is 33 by 13 meters. It is to be illuminated with an average illumination of 72 lumens per meter square by 200 watts lamp. I will go quickly, 5 minutes only there. We have to attempt the quiz also. The coefficient of utilization he has given 0.4, depreciation 1.4. Calculate the number of lamps required. Number of lamps enta kavali calculate cheyanar. Lumens output is 200 watts lamp use chesadu. Then output vachi 2730 lumens. So area of the space is, area we have calculated. Average illumination is, he has given as 72 lumens per meter square. And total lumens required, this is the formula. Total lumens required equal to area into illumination into depreciation factor divided by utilization factor. Okay, this is the formula you have to remember.
So area into elimination into depreciation factor by utilization factor. What is depreciation factor? What is utilization factor? We already discussed. So combining all those formulas, you'll get this one. He has given DP, DF and UF also. So if you substitute all those things, total lumens, how much emitted is given. Given the lumens output for 200 watts ki 200 watts ki lumens ఎంత ఎమిట్ అవుతుందో ఇచ్చాడు. మనం కావాల్సిన లూమెన్స్ ఎంత కావాలి, ఈ మొత్తం ఏరియా బాక్స్ మొత్తానికి ఎంత కావాలో క్యాల్కులేట్ చేసాం. నౌ వి నీడ్ నెంబర్ ఆఫ్ లూమెన్, నెంబర్ ఆఫ్ ల్యాంప్స్ ఎన్ని కావాలో క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సో టోటల్ లూమెన్స్ రిక్వైర్డ్ మనకి ఎంత కావాలి, 1,08,108 కావాలి. బట్ ఒక ల్యాంప్ ఎంత డిస్ప్లే చేస్తుంది, 2,730 లూమెన్స్. సో ఈ రెండింటిని డివైడ్ చేస్తే you'll get how much lamps required, you can know. So he has given 39.6, 0.6, 0.2, 0.5 మనం పెట్టలేం కాబట్టి lamps లో we round it off to 40. Okay, we'll round it off to 40 say. సో ఏదైనా కానీ ల్యాంప్స్ అనేది పాయింట్స్ లో మనం మెన్షన్ చేయలేం, ల్యాంపులు సగం సగం పెట్టలేం కదా, హాఫ్ 1/3/4 పెట్టలేం. సో ల్యాంప్ అంటే ఫుల్ we have to take the count. So number of lamps required approximated to 40 lamps. సో 40 ల్యాంప్స్ కావాలి దీనికి. సో ల్యాంప్స్ ఎన్ని కావాలో క్యాల్కులేట్ చేయమన్నాడు ఈ ప్రాబ్లమ్ లో. సో ఏరియా ఇచ్చాడు, ఎంత ఒక బల్బ్ ఎంత ఎమిట్ చేస్తుందో ఇచ్చాడు. టోటల్ లూమెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేసేకి డిప్రిషియేషన్ ఫ్యాక్టర్, యూటిలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసుకొని టోటల్ లూమెన్స్ ఎంత కావాలో క్యాల్కులేట్ చేసాం. సో మనకు కావాల్సింది ఇంత అయితే ఒక్కొక్క ల్యాంప్ ఇంత ఇస్తుంది. అప్పుడు ఎన్ని ల్యాంపులు కావాలి అనేది వీ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్. సో టోటల్ లూమెన్స్ రిక్వైర్డ్ బై total output of each lamp. So you will get the number of lamps required. Okay, number of lamps ela kanukkolo. Okay na idea and the next problem ki velletappudu koncham ivi use avutayi. Next I'll go for 29 problem. సో ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో నార్మల్ గా ఎక్కడైనా కానీ ఎన్ని ల్యాంప్లు ఎన్ని కావాలి ఫస్ట్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. అవి ఎక్కడ ఎంత హైట్ లో, ఒక్కొక్క దానికి డిస్టెన్స్ ఎంత ఉండాలి, స్పేస్ హైట్ రేషియో, మౌంటెడ్ ల్యాంప్ ఎంత దూరంలో పెట్టాలి, ఇవన్నీ కూడా కన్సిడర్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం చూసుకోండి. ఏ హాల్ 300 meters లాంగ్ అండ్ 12 meters width, 30 meters long and 12 meters height width, and it is illuminated and illumination required is 50 lumens per meter square. Calculate the number, the wattage of each unit and the location and mounting height of the units, taking the depreciation factor, utilization factor. Given the output of different lamps below. ఈ టేబుల్ లో ఇచ్చాడు ఒక్కొక్క ల్యాంప్ ఎంత ఇల్యూమినేషన్ ఇస్తుందో ఇచ్చాడు. దీంట్లో నుంచి మీకు ఏ ల్యాంప్ కావాలనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఏది సూటబుల్ ఫర్ దిస్ వన్ అనేది. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏరియా కనుక్కున్నాం, ఇల్యూమినేషన్ ఇచ్చేసాడు, డిఎఫ్ యుఎఫ్ ఇచ్చాడు. సో టోటల్ లూమెన్స్ కావాల్సింది 46,800 lumens. Now from the below, from above lamp, above table, 100 watts అయితే ఎంత ఇల్యూమినేషన్ ఇస్తుంది, 1,615. సో మనకు కావాల్సింది 46,800. 46,800 divided by 1615 will get 29 lamps. 200 watts అయితే 13 lamps కావాలి, 300 watts అయితే 10 కావాలి, 500 watts అయితే 5. సో అలా ప్రతి ఒక్కటి క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నాం. బట్ మనకి ఇక్కడ ఇఫ్ వి టేక్ మౌంటింగ్ హైట్ యాజ్ 5 meters, మౌంటింగ్ హైట్ గురించి ఎక్కడ ఇవ్వలేదండి టేబుల్లో, ప్రాబ్లమ్ లో ఎక్కడ మౌంటింగ్ హైట్ గురించి ఇవ్వలేదండి. లాంగ్, విడ్త్, లెంత్ ఇచ్చాడు, హైట్ గురించి డిస్క్రైబ్ చేయాల. మాక్సిమం విల్ అజ్యూమ్ దట్ వన్ యాజ్ 5 meters ఓన్లీ. సో మౌంటింగ్ హైట్ 5 meters అనుకుంటే దెన్ 200 watts ల్యాంప్ వుడ్ బి సూటబుల్. సో 200 watts ల్యాంప్ మాత్రమే సూటబుల్ అవుతుంది 5 meters హైట్ కి అన్నారు. సో 200 ల్యాంప్స్ 200 watts తీసుకుంటే మనకి ఎన్ని ల్యాంప్స్ కావాలి, 13 ల్యాంప్స్ కావాలి. సో 13 అనేది ఆడ్ నెంబర్, వీ కాంట్ ఫిక్స్ దట్ వన్ ఇన్ ప్యారలల్ అండ్ సిరీస్ పెట్టడానికి కొంచెం కష్టం అవుతుంది కాబట్టి దే ఆర్ ల్యాంప్స్ రిక్వైర్డ్ ఇస్ 13, దే ఆర్ రౌండింగ్ ఇట్ టు 14 or 12, యూ కెన్ డిసైడ్. 14 అన్నా కూడా చేసుకోవచ్చు, 12 అన్నా చేసుకోవచ్చు. సో అరేంజ్ హియర్ హస్ టేకెన్ యాస్ 12. 12 ఎందుకు తీసుకున్నా అంటే అరేంజింగ్ ఈజీగా ఉంటుంది. 2 rows, ఈచ్ రో హ్యావింగ్ 6 lamps. సో 2 rows, ఈచ్ రో హ్యావింగ్ 6 lamps. 14 తీసుకున్నాం అనుకోండి, 7 పెట్టుకుంటాం. 7. హలో
ఎవరు చేసినారు ఇదంటే నా పేరు వద్దా కట్ అవుతుంది. ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? కట్ అవుతుంది, ప్లీజ్. ఏం లేదులేండి మేడం, స్టార్ట్ చేయండి. ఓకే, 6 ల్యాంప్స్ పైన 2 rows గా అరేంజ్ చేసుకున్నాం. విత్ ద హైట్ ఆఫ్ దాని 3 meters అవే పెట్టుకున్నాం. ఇది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో చూద్దాం ఇప్పుడు. ఈ 6, 3, 2.5, 5 అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో తెలిసి. సో ఫస్ట్ ల్యాంప్స్ కావాల్సింది 12 అని డిసైడ్ అయిపోయాం. దాన్ని 2 rows గా 6 ల్యాంప్స్ పెట్టుకున్నాం. నెక్స్ట్ లెంత్ వైజ్ స్పేసింగ్. మనకు టోటల్ లెంత్ ఎంత ఇచ్చాడు? 30 ఇచ్చాడు. టోటల్ లెంత్ 30. మనకి ఒక్కొక్క రోలో ఎన్ని ఉన్నాయి? 6. 30 by 6 5 meters. సో లెంత్ వైజ్ స్పేసింగ్ 5 meters. ఒక్కొక్క ల్యాంప్ కి బిట్వీన్ 5 meters ఉండాలి డిస్టెన్స్. ఈ కార్నర్ లో హాఫ్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ తీసుకుంటాం. సో హాఫ్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ ఈ కార్నర్ లో ఉన్న ల్యాంప్ కి 2.5 తీసుకుంటాం లెంత్ డిస్టెన్స్. ఓకే, ఈ కార్నర్ లో అండ్ అగైన్ సేమ్ అది కూడా అంతే. సో పైన మౌంటింగ్ కి 3 meters, కింద 3 meters, 6 meters. ఇది రెండింటికి రోస్ లో అరేంజ్ చేసేటప్పుడు హైట్ వచ్చి 3 meters, 6 meters. 6 కి హాఫ్ పైన హాఫ్ ఇలా ఉంటుంది. హాఫ్ డిస్టెన్స్ తీసుకుంటాం గోడకి దగ్గరగా ఉన్న ల్యాంప్స్ కి. వాల్ కి దగ్గరగా ఉన్న ల్యాంప్స్ కి హాఫ్ డిస్టెన్స్ తీసుకోవాలి ఈ కార్నర్స్ లో. నార్మల్ గా మాత్రం 5 meters డిస్టెన్స్. ల్యాంప్ టు ల్యాంప్ 5 meters. ఈ కార్నర్ లో ఉన్న వాటికి మాత్రం 50% ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్. నౌ విడ్త్ సైజ్ ఇస్ 12 meters. ఎన్ని రోస్ అరేంజ్ చేసాం? 2 rows. విడ్త్ ఇస్ 12 meters. 2 rows గా డివైడ్ చేసాం. సో 12 by 6 12 by 2 you'll get 6 meters. 6 meters distance. So width wise distance 6 meters. సో ఈ రోస్ మధ్యలో 6 meters డిస్టెన్స్ ఉండాలి. వాల్ కి దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి దాంట్లో 50%, 3 meters, 3 meters. And next, space height ratio. Height we have assumed as 5 meters. Mounting height is 5 meters అనుకున్నాం. సో ఇక్కడ స్పేస్ లెంత్ ఎంత? లెంత్ వైజ్ స్పేస్ హైట్ రేషియో 5 by 5 ఈక్వల్ టు 1. అంటే లెంత్ డివైడెడ్ బై హైట్. విడ్త్ వైజ్ స్పేస్ హైట్ రేషియో హైట్ వచ్చి 5 meters, 6 by 5, 1 by 2. సో space height ratio are within the range. The arrangement is lamp is shown in figure. సో ఈ ఫిగర్ లో ఇలా అరేంజ్ చేసి చూపిస్తాం. ఫిగర్ డ్రా చేయాలి. ఒక టేబుల్ లాగా తీసుకొని ఒక రూమ్ అనుకోవాలి. ఇది బాక్స్ ని స్క్వేర్. ఈ బాక్స్ విడ్త్ is 12, లెంత్ is 30. సో ల్యాంప్ టు ల్యాంప్ 5 meters డిస్టెన్స్ ఉండాలి. కార్నర్స్ లో ఉన్న వాటి మాత్రం 50% ఆఫ్ దట్ 2.5. సో ఇలా వర్టికల్ గా వచ్చి 6 meters డిస్టెన్స్ లో ఉండాలి ఒక్కొక్క ల్యాంప్. సో వాల్ కి దగ్గరగా ఉండి 3 meters. I'll show that one with another example also. ఆ డయాగ్రామ్ మాత్రం చూపిస్తాం, క్లియర్ గా లేదు. If you take this one 12 meters, సో ఇక్కడ మనకి ల్యాంప్స్ వచ్చి 100 watt lamps. You'll get 20 lamps తీసుకున్నాడు. సో 20 lamps కి ఎలా అరేంజ్ చేశాడు అంటే, సో 4 into 5. సో 5 rows గా 4 గా డివైడ్ చేశాడు. 5. ఓకే, సో ఇది 12 meters ఉంది, ఇది 12 meters ఉంది. సో ఇక్కడ 12 meters డిస్టెన్స్ ఎంత ఉండాలి? 12 డివైడెడ్ బై 4 ఉన్నాయి కదా. సో 4. 12 లెంత్ వైజ్ ఈస్ 12 by 5. 1 2 3 4 5. ఇది హైట్ వైజ్. వైడ్ విడ్త్ ఇది. 1 minute. This is width, this is length. So 1 2 3 4 ఉన్నాయి. 12 by 4. Each lamp must be 3 meters. But corner లో ఉండేది 1.5, 1.5. And again width wise 12 meters. 12 by 5 you'll get 3 meters. 12 by 5. 12 by 4 3 meters. సో ఒక్కొక్కటి 3 meters డిస్టెన్స్ లో ఉండాలి. 3 meters.
2.4. 12 by 5 is 2.4. Sorry. 12 by 5 is 2.4. ఒక్కొక్క 2.4 డిస్టెన్స్ లో ఉండాలి. బట్ కార్నర్ లో ఉన్నవి 1.2 తో ఉన్నాయి. కార్నర్ 1.2. ఈ కార్నర్ వాల్ కి దగ్గరగా ఉన్నవి 50% 1.2 తో ఉన్నాయి. అండ్ నెక్స్ట్ స్పేస్ హైట్ రేషియో, లెంత్ వైజ్ స్పేస్ హైట్ రేషియో 2.4 by height they have taken as 3, so 0.8. And width wise they have taken as 3 by 3 1. You'll get that meters. So according to that one you have to calculate. I think this only I have to explain. So these are the different types of problems you can go through. Sorry, it's time up. We have to go for quiz. Shall I stop here? Yes, madam. Is it okay? Okay, madam. You have still anyone having doubts? I'll share the Google quiz link in the chat box. 1 minute, I don't know where I have it. This is the quiz link. You just go through that one. దీనికి బిట్స్ కూడా అన్ని గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్నాయి. మీరు దాని నుంచి కూడా ఆన్సర్ చేయొచ్చు.